Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare जय श्री श्री राधा माधव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चर्च श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की। इसकन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चर्च श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। श्री मथुरा धाम की। श्री द्वारका धाम की। नदिया नवद्वीप धाम की। मायापुर चंद्रदेव मंदिर की। जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। गंगा माई की। यमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन जनक श्री श्रीमद गौरांग महाप्रभु की। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। संवेद गौर भक्त वृंद की। हिदाई गौर प्रमानंद। All glory to Sri all glory to Sri all glory to Sri all glory to Sri Guru and Gauranga, all glory to Sri Prabhupada, all glory to Sri Gurudev ki। Narayana namaskrutyam naraschaiva narottama deving saraswating vyasam tato jayamudiraye
वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव परमानंद हे माधव पदुगळुची मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिंक नामे बांधवेला पारिक दिवे चकाडोळा से चकाडोळांक पୟରେ मनमो रहु निरंतरे मनमो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव धर्म प्रचीत कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिरीश्वरो सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदख्यजे लोकस्य जानत विद्वांश्चक्रे सततसंहितां यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहो भयापहा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाभिस्मृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या मुमुचे नर अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिगृहीत सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समद्रुतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यति तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र दुरति क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरो श्रीभागवत ताते वेद शास्त्र हईते परममहत् चारि वेद उपनिषदे যত কিছু হয় তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় চারি বেদ দধি ভাগ বতনবনীত মতিলেন সুখ খাই লেন পরীক্ষিত
कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय प्रतिशोके प्रत्यक्षरे नानार्थ कय भागवत तुलसी गाय भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण एहि चारि सने माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत श्रय कर चैतन्य चरणी भागवत जेन माने से जवन सम तार शास्ता আছে জন্মে জন্মে প্রভু জম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद चतुर्विंश अध्याय श्लोक 72 इदम आह पुरास्माकं भगवान विश्वश्रुक पतिः भृत्वादिनाम् आत्मजानं शिश्रिक्यु संसृक्यु ख्यताम् इदमाह पुरास्माकं भगवान विश्वश्रुक्पतिः भृत्वादीनामात्मजानां शिश्रिक्यु संसृक्यु तत् संस्कृताम् इदमाह पुरा अस्माकं भगवान विश्वश्रुक्पति भृग्वादीनामात्मजानां शिश्रिक्यु संसिक्रुक्यताम् शब्द अनुवाद इदम ଏହା ଆହ କୁହାଯାଇଥିଲା ପୁରା ପୂର୍ବେ अस्माकं ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱଶ୍ରୁକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପତି ପ୍ରଭୁ ଭୃଗୁଆଦିନାମ ଭୃଗୁଆଦି ମହାମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜାନମ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଶିଶ୍ରିକ୍ଷୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷୀ ସଂଶ୍ରିକ୍ଷୁତାମ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁବାଦ
ପୁରା କାଳରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ମୁଖ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମଜମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର କହିଥିଲେ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତତ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୃଗୁ ଆଦି ଅନ୍ୟ ମହାନ ମହାନ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହି ମୁନି ଋଷିଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୃଗୁ, ମରିଚି, ଆତ୍ରେୟ, ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ମହାମୁନି ଋଷିଗଣ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନେକ ଜୀବ ନଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଦେବତା ଓ ମହାମୁନି ଋଷିଗଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଜୀ ଗାନ କରି ସାବଧାନ କରିଦେଲେ। ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଧନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ଆମର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ବରାବର ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଭୌତିକ ଧନ୍ଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଏ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ବରାବର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଧାରାକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଧାରାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରଗଣ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବରାବର ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଥିରେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ବା ଶୂଦ୍ର ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଧାରାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନିଜ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାହାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରେ, ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ ତାର ବୃଥାଶ୍ରମ ମାତ୍ର ହେବ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମ ସୁନିଷ୍ଠିତ ପୁଂସାଂ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ କଥା ସୁଜଃ ନତ୍ପାଦେତ ଯଦି ରତିଂ ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବା କଥା ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହାର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭୂତାନାଂ ଜୈନଂ ସର୍ବଂ ଇଦଂ ତତଂ ସ୍ୱକର୍ମଣା ତ୍ୱମ୍ ଅଭ୍ୟର୍ଚ୍ଚ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ ବିନ୍ଦତି ମାନବଃ। ମାନବ ସ୍ୱକର୍ମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିଲେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 8ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 46 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧନ୍ଦା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଶିବ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସୌନୁଷ୍ଠିତସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ସଂସିଦ୍ଧିର୍ ହରିତୋଷଣମ୍। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଯଦି ଆମର କର୍ମ ଜରିଆରେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଇଦମାହ ପୁରା अस्माकं ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱସୃକ୍ପତିଃ ଭୃଗ୍ୱାଦୀନାମ୍ ଆତ୍ମଜାନାಂ ଶିଶ୍ରିକ୍ଷୁ ସଂଶ୍ରିଷ୍ୟତାମ୍। ପୁରା କାଳରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ମୁଖ ଭୃଗୁ ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମଜମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର କହିଥିଲେ। ତ ଶିବଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚେତାମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ତୋତ୍ର କହିସାରିବା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ସ୍ତୋତ୍ର କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲି। ମୋର ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସ୍ତୋତ୍ର ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହାକୁ ପରମ୍ପରା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ମହାଜନ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ପରମ୍ପରାରୁ କେବେ ହେଲେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରମ୍ପରା ଧାରାରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିବଜୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶିଖିଥିଲି ଏବଂ ସେ କେବଳ ମୋତେ ଶିଖାଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୃଗୁ ଆଦି ଋଷି ମହର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ
ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା। এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହି ଯଦି ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମର ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱଧର୍ମଣା ତମ ଅଭ୍ୟର୍ଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧିର ବିନ୍ଦତେ ମାନବ। ଆମକୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେବ ବୋଲି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଜୀବଜନୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନୀ କେବଳ ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧନ୍ଦାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଧନ୍ଦା ସହିତ ଧନ୍ଦା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମାନବ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତ ଚେତନା ଯାହାର ଅଛି, ସେ ଉନ୍ନତ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣମ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହା ରହିଛି ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଯାହା ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁଟିଏ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ସେ ଯଦି ମାରିଦିଏ ବା ତାର ମାରିକି ଯଦି ମାଂସ ଖାଏ, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ପାପ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ସେଟା ହଉଛି ଧନ୍ଦା, କାରଣ ସେ ତାର ନିଜ ଚେତନା। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଯଦି ତାର ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ମାରିଦିଏ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପାପ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ ନର୍କଦଣ୍ଡ କଥା ରହିଛି। এই ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବାବା କେତେ ଜୋର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଭିନ୍ନ ନର୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କାମ କଲେ ଏଇ ନର୍କ, ଏଇ ପାପ କଲେ ଏଇ ନର୍କ, ଏଇ ପାପ କଲେ ଏଇ ନର୍କ, ବହୁତ 28 ପ୍ରକାର ନର୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 28 ପ୍ରକାର ନର୍କ। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ। କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ ହଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ମାଛକୁ ତେଲରେ ଭାଜୁଛୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆମକୁ ପୁରା ଟକ୍ ଟକ୍ ତେଲ ସବୁ ମାନେ ଗରମ ହଉଥିବ ନିଆଁରେ, ସେ ଟକ୍ ଟକ୍ ତେଲ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଥିବ ସେଇଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ ଭାଜିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ମାଛ ଭାଜୁଛେ। ସେ ହଉଛି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ। ଅୟପାନ ନର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି। ଅୟପାନ ନର୍କ ଯୋଉମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ନର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ଯମଦୂତ ମାନେ ତା ପାଟି ଦିଟାକୁ ଆଁ କରିଦେବେ, ଆଁ କରିକି ତରଳ ଲୌହ ଗରମ ହେଇଥିବ, ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ଲୁହାଟା ଗରମ ହେଇଥିବ, ସେ ତରଳ ଲୌହକୁ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇବେ, ପିଅ, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବ ତ ଏହାକୁ ପିଅ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରାଯାଉଛି ନା, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ କହିବେ ତୁମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲ, ବାସ୍ ଏଇଆକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର, ଏଇଆକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଅ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ନର୍କଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ଏତଦ୍ ଭୀର ପଶୁଭି ନରାଣାମ ଧର୍ମ ହି ତେଷା ଅଧିକ ବିଶେଷା ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁଭି ସମାନ। ସମସ୍ତେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଆଉ ମୈଥୁନ, ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଅଛି, କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଯଦି ସେଇ ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିକି ବା ଲିପ୍ତ ହେଇକି ତାର ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ ମାନବ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ହଉଛି ଧର୍ମ ହିଁ ତେଷା ଅଧିକ ବିଶେଷା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିକି ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା? ଆମେ ଏଇ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଯିବା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା। ଧର୍ମ ସୁନିଷ୍ଠିତ ପୁଂସାଂ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ କଥା ସୁଜ ନତ୍ପାଦେ ଯଦି ରତି ଶ୍ରମ ହେବ ହିଁ କେବଳମ୍। ଯଦି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯଦି ଦଙ୍ଗା ହେଙ୍ଗାମ ହେଲା, ଗୁଳିଗୋଳା ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରୀତିବିଧାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ? ହଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କଲେ, କେହି ତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
प्रभुपाद कहते जदि तुम्हें गोटे मुसलमान ताहले यू शुड बी ट्रू मुस्लिम, तुम्हें जदि ख्रिस्टियान यू शुड बी ट्रू ख्रिस्टियान। जीशुख्रीष्ट कहते जीशुख्रीष्ट आमर गुरु, कारण जीशुख्रीष्ट जो शिक्षा देते आम से शिक्षा देचु, किंतु जीशुख्रीष्ट कृष्ण को प्रत्यक्ष भाव में कृष्ण कथा कही नथिले, किंतु जीशुख्रीष्ट को आम गुरु बोली ग्रहण करछे, कारण जीशुख्रीष्ट जहाँ शिक्षा देते ख्रिस्टियान माने पालन कले ना। जो 10 कमांडमेंट्स देते जीशुख्रीष्ट जे मोर बहुत कथा कहबार अच्छी, किंतु तुम्हें यू आर नॉट प्रिपेयर टू हियर, आई हैव एनफ टू से, मोर बहुत कथा कहबार अच्छी किंतु तुम्हें प्रस्तुत न शुणा। तेणु मु 10टी कथा कहूँ, 10टी कथा को पालन कर। से गोटे कथा थिला दाओ सेल नॉट किल, अर्थात तुम्हें जीव हत्या कर ना। से गोटे जीव हत्या कर ना। अच्छा, जीव हत्या कर ना माने कौन? जन्मदिन में आम पशु हत्या करवा? हाँ, गला काली 25 तारीख डिसेम्बर 25 आप केरल प्रभृति जगार देखिए जो ख्रिस्टियान मैंने बहुत अधिक अच्छा। काली गोटे दौथा शुणुले गोटे हिंदू पिलाटे से गाई मांस खाई कौच आम कौन माँ को खाऊ, आम कौन निज माँ को मारिक खाइचु? गाई को खाऊ, गाईटा गोटे पशु, गाई गोटे केमती माँ कह हिंदू लोक मान प्रवृत्ति। ताले हिंदू लोक मैंने जब तुम्हें यही धर्म को पालन करुच, ख्रिस्टियान माने सी कहे आम जीव हत्या माने जो माने मनुष्य तांकर आत्मा अच्छी मारे क्षति अच्छी मारे कष्ट अच्छी, किंतु पशु मान हत्या कले तार किसी असुविधा नहीं। कौन जीशुख्रीष्ट कौन यह कहते? जीशुख्रीष्ट कहते जीव हत्या कर ना, जहाँ भीतर आत्मा अच्छी आम हत्या करवा नहीं। पशु पक्षी मान आत्मा ना, केवल मानव मान भर आत्मा अच्छी, पशु पक्षी मान भर आत्मा नहीं। हाँ, कि प्रकार कथा? ताहले आम धर्म को ट्विस्ट करुचे, से धर्म नाम रे नाना प्रकार विशृंखला, कहीं आम ही धर्म सृष्टि करचे। धर्म स्वनुष्ठित पुंसांग विश्वक्सेन कथा सुज, धर्म आचरण कर भगवान प्रति प्रीति विधान ना ताहले केवल ही कंदल सृष्टि हम। विश्वक्सेन कथा सुज नत्पादेत जदि रति श्रम ये बही कबलम, भगवान प्रति जदि रति जात ना ताहले केवल ही विशृंखला ही सृष्टि हो। तेणु से विशेषकर मानव आम जीवन लाभ करचे, मानव जीवन प्रकृत धंदा को आम जाना दरकार। मुसलमान धर्म ग्रंथ कुरान ने जहाँ कहुई, बाइबल ता ही कहुई, आम गीतार भल भाव विश्लेषण कराए, कहीं गीतारू ही कुरान बाइबल आसूची, आ गीतार जहाँ कहुई कुरान ताहा कहुई, बाइबल से कहुई। आम बारंबार से कथा कही, जितेबाला चैतन्य महाप्रभुंर संकीर्तन करने भक्त मान पठेले, खोल करताल भांगीदे, काजी लोक मान पठे कहले से खोल करताल भांगी दियो, भक्त मान खोल करताल भांगी दियो, से कहीं हरिनाम कीर्तन कर, कारण से मुसलमान शासक राजत्व करते, मुसलमान शासक मैंने राजत्व करते, हिंदू मान हरिनाम कीर्तन को से पसंद करुले, तेणु से खोल करताल से भांगीदे। भांगीदे जो महाप्रभु जो देखिले भक्त मान खोल करताल भांगी दि जाए, से बहुत संख्यार भक्त मान को लेकिन, बहुत संख्यार भक्त मान को लेकिन मशाल इत्यादि जालिकी नहीं से काजी घरे पहुंचले, काजी गृह में पहुंचिकी काजी को खोजिले, महाप्रभु जाई पहुंची कड़े गला से काजी, कड़े गला से काजी, काजी जा लुचिले आ काजी देखा देलानी। तेणु महाप्रभु खोजी खोजी से काजी को बाहर कले, काजी वृद्ध बयस, से काजी को महाप्रभु कहले कहले तुम्हें तो हूँ मो अजा बयसर, मो अजा ना हूँ नीलांबर चक्रवर्ती, तुम्हें मोर अजा समसामयिक, तेणु अजा नाती संपर्क तुम्हें लुचुच कहीं मत देखिली, नाती आसला बेलू अजा कहीं लुचिब? हाँ, तेणु मत कहीं लुचुच? कहला मु कहीं लुचुची, काजी कहला मु कहीं लुची तार कारण अच्छी, कौन पे लुचुची मु एका आपन कहबी, एका मु कहबी, आपण मैंने ये भक्त मान सब बाहर कर मो भक्त मान समक्ष कथा कहवाई चाहे ना, ठीक अच्छे भक्त मान आम अन्यत्र नहीं जावा। तेणु महाप्रभु सहित काजी वार्तालाप होती, महाप्रभु से कहले काजी कहले कहीं मत लुचिकी एकांत भाव कथा कहूँ ना, मुझे ये खोल करताल भांगापी आदेश देली, से दिन राति में गोटे स्वप्न देखली। कौन स्वप्न देखली ना, मो छाती गोटे जड़े चढ़ी, चढ़ी कौन ना मुहटा हूँ सिंह भली आ शरीरटा हूँ नर भली, सी मो छाती को विदारण कर, जमी हिरण्यकशिपु को विदारण कले नृसिंह, से मो छाती को नखरे फाड़ी देवाई चाहूँ। कहले तू कहीं मो संकीर्तन को विरोध कर, जदि तू मोर संकीर्तन को विरोध करू ताहले परवर्ती समय से संकीर्तन विरोध कर, जमी मो हिरण्यकशिपु फाड़ी तो छाती को सेमती फाड़ी चिरीदेवी। ए प्रकार भाव में जिते मो देखिले राति स्वप्न, सत को सत मु सका उठी देखला बेलू मो छाती नखर दाग अच्छी, ए प्रकार भाव कार्य कर मु कौन संकीर्तन विरोध करी। तेणु आपण मैंने जो आसिले मत लुचुची कहले अच्छा देखिल देखिल संकीर्तन विरोध कले कौन फल मिले? हाँ, तुम्हें संकीर्तन विरोध करुल, फल केमती मिलला देखिल? सी जी तो छाती छिड़ा है सी आई नुह, सी हूँ स्वयं मु निजे, चैतन्य महाप्रभु कहले सी हूँ मु निजे, काजी सहित एकांत भाव कथा कहते आउ कहीं शुणुना से कथा। तापर महाप्रभु कहले ठीक अच्छे आम बर्तमान धर्म आलोचना करवा। तुम कुरान ने कौट लिखा अच्छी
जी शस्य उत्पादन करुच्ची सी हूँ आम पिता जे शस्य उत्पादन करके आमको दौर बलद हल करुच्ची शस्य उत्पादन कर दौर सी आम पिता गाई हूँ आम माता जे क्षीर दौर माँ आमको क्षीर दौर माँ तो आमको केते वर्ष छोट पिला बेले आमको क्षीर दब से तो क्षीर बंद तापर सारा जीवन क्षीर किए दौर गाई दौर तेणु गाई हूँ आमर माँ ठू बड़ी आमको जन्म कला माँ ठू गाई हूँ बड़ी तेणु गाई की मारी खाଇବା बलद को मारी खाଇବା तुम कौ कुरान लिखाई पिता माता मारी खाओ ये कौन धर्म कौ धर्म तुम एक कथा लिखाई कुरान लिखाई कथा बोले नाई कुरान एक कथा लिखाई ताहले तुम कहीं मारुच गाई गुरु ना धर्म संप्रदाय अनुरोध ताहा तबु मानी आमर आमर उपरिस्थ लोक मैंने मारुले अधिकारी मैंने मारुच आम से मारुच ताहले यही प्रकार भाव तुम्हें तुम्हें मैंने आउ किसी धर्मशास्त्र पालन करुन धर्मशास्त्र को देखुन शास्त्र को देखुन से अनुसार काम कर जो मैंने तुम ऊपर किए कर से भी संपर्क में भक्ति सिद्धांत गोटे छोटिया गपटी अच्छी गोटे गाँव में गोटे बाहाघर व्यवस्था बाहाघर हूँ बर जात्री मान खाई पठेवाई बर जात्री मान खाई पठेवाई बर जी बर पिता सी व्यस्त होती बरजात्री मैंने शीघ्र गले बाहाघरटा हम शीघ्र तेणु सी कौन कर बरजात्री मान खाइबार व्यवस्था कर तेणु जो खाइबार व्यवस्था हो रोषे हो जो से खंदार कौन हो गोटे विराट टकाला बिराड़ी अच्छी सी आसिक मुह मार दौर से खाद्य मुह मार दौर तेणु से बर पिता बड़ चिंतित है कहले बिराड़ीटा आसी सब खाद्य मुह मार दौर कौन करवा तार व्यवस्था कौन करवा ना सी कौन कले ना गोटे बड़ पाछिया आणले से बिराड़ीटा कौन कले से बिराड़ी गोड़े देले गोड़े तापर गोटे शिल लदिदेले जमी आ बिराड़ी बाहरी पार तेणु बिराड़ी ता भर रहा आउ खाद्य सब समस्त परसा है सब खाई चलीगले जी बह हो बर पिता जे बर जे बह से देखला जे बापा आमर ये कले सी बह तार गोटे पुओ है सी पुओ हो बड़ हो सी बाहा हो सी जो बाहा कर गोटे बिराड़ी की खोजिला बिराड़ी से ना से तार बहार होता बिराड़ी से असुविधा करता कि बर्तमान बिराड़ी ना कि बिराड़ी खोजा बिराड़ी खोजा है अणाई पाछिया लदा है गोटे फिल लदा है बाहर अरे ये कि कथा ना मो बापा से करता मुझे बर्तमान कर बिराड़ी ना बिराड़ी शुभ फुभ कथा किसी ना मो बापा तो करथिला माने मु करी मो बापा जोटा करथिला मु करी बुझीबार नहीं आम मुसलमान मैंने से कहते आमर उपरस्थ अधिकारी मैंने करुले तुम आम करूँ कि शास्त्र पढ़ कौन कल लिखाई काजी कहले चैतन्य महाप्रभु तुमर कौटी हिंदू शास्त्र अच्छी छेली को मारी खायापी कुकुड़ा को मारी खायापी कौटी अच्छी प्रमाण दिंतु से महाप्रभु कहले ना यज्ञ पशुबध यज्ञ पशुबध कथा कहुई यज्ञ करके पशु मान बध करने कथा कहूँ कि जो मारुंट से प्रकृत यज्ञ करना कलिजुगर तो यज्ञ ना कलिजुगर तो यज्ञ कथा निषेध करा अश्वमेध गवालंब संन्यास पलपैतृकम देवरेण पुत्रोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयत कलिजुगर पांचटा जिनस मना करा अश्वमेध यज्ञ नाही गोमेध यज्ञ नाही कर्म संन्यास नाही स्वामी मरीगले दियर को विवाह नाही तापरे देवरेण पुत्रोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयत कलिजुगर ये पांचटा जिनस तो मना करा तेणु तो यज्ञ नाही तेणु यज्ञ नाही तो पशु मान हत्या केमती करा तेणु एम शास्त्र मानुना गीतार जहाँ कहुई वेदर जहाँ कहुई मानना वेदर कहे यज्ञ पशुबध यज्ञ न करें खाऊँ मांस मारिक जमी से बुद्धदेव कौन कले ना मुझ यज्ञ भज्ञ माने ना से बुद्धदेव नास्तिक बोली कहला निंदसी यज्ञ विदेर श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव ध्रुत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे बुद्धदेव कहीं आसिले ना ये ब्राह्मण माने यज्ञ ना पशु मान हत्या कले खाइबार अभिलाष अच्छी खाइबार लालसा अच्छी से यज्ञ कले यज्ञ करी पशु मान हत्या कले पशु मान हत्या कर मांस खाइले किंतु ना है यज्ञ आम यज्ञ तो कहुई शास्त्र कहुई यज्ञ पशुबध कथा तेणु से यज्ञ ना पशु मान निरीह पशु पक्षी मान हत्या कले से निजे भगवान अवतार ग्रहण कले बुद्ध अवतार कहले मुझ यज्ञ फज्ञ किसी माने ना मु वेदशास्त्र माने ना तुम शास्त्र फास्त्र किसी माने ना से वेद न मानी बुद्ध होइला नास्तिक नास्तिक बोली कहला बुद्धदेव को जे भगवान को अवतार सी कि नास्तिक हे नास्तिक नुहे से तात्कालिक आवश्यकता से तेणु से तात्कालिक आवश्यकता पूरण करने बुद्धदेव आसिले तापर पुणी से वेद को प्रतिष्ठा करने पुणी निजे भगवान निजे पठाउछन्ति शंकर शंकर स्वयं शंकराचार्य आसुच्चन्ति शंकराचार्य जे निजे स्वयं शिव भगवान पठेले जाओ तुम्हें वेद को प्रणयन कर वेदर प्रतिष्ठा कर मायावादम असत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते मयेव विहिता देव कलौ ब्राह्मण मूर्तिना एक शिवजी पार्वती कहते मायावादटा असत्शास्त्र आम जाचु किंतु
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବେଦକୁ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବେଦ କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧ ମାନି ନାହାନ୍ତି ବେଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଦ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାରଣ ବେଦ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବା ନିଶ୍ୱାସରୁ ଆସିଛି ବେଦ। ବେଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ବେଦେଇଚ ସର୍ବେ ଅହମେ ବେଦ୍ୟ, ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ବେଦର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ମତ ଜାଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ବେଦଟା କେମିତି ଆମେ ମନା କରିଦେବା, ବେଦଟା କେମିତି ଆମେ ନାସ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ବେଦର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବା, ବେଦଟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଲେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ, ଯାଅ ତୁମେ ବେଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଆଉ ମାୟାବାଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କର। କଳଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ନା କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବେଦକୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଭଗବାନ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କହୁଛି ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଗୁଡା କିଛି ପାଳନ କରିବାର ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ନାମରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଟା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଧର୍ମ ସୁନିଷ୍ଠିତ ପୁଂସାଂ ବିଶ୍ୱ ସେନ କଥା ଆସୁଛ, ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା, ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ମୁସଲମାନ ଯଦି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ପାଳନ କରିବେ, ତାପରେ ବିଭେଦ କାହିଁକି ହବ? କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, କୋରାନରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁ ତାହେଲେ ବିଭେଦ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହବ? ତାହେଲେ ବିଭେଦ କାହିଁ ହଉଛି? କାହିଁକି ବିଭେଦ କାହିଁକି ହଉଛି? ବୋଲେ ଆମେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତୋତ୍ର ଶିଖିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଇ ସ୍ତୋତ୍ରଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ଇଦମ୍ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥଦମ୍ ମନିତ୍ୟମ୍ ଅପିହ ଧୀର ତୂର୍ଣ୍ଣଂ ପତେଦନଂ ଯତେଦନଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯାବତ୍ ନିଶ୍ରେୟସାୟ ବିଷୟ ଖଳୁ ସର୍ବସ୍ୟାତ୍। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇକି ଖାଲି ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଦରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଏସା ଭୂତାନାଂ ନିବୃତ୍ତିସ୍ତୁ ମହାଫଳା। ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ସେଟାକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ପାଟିରେ କନା ବାନ୍ଧିବା, ନାକରେ କନା ବାନ୍ଧିବା, କିଛି ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇନି। ଲଙ୍ଗଳା ହବା, ଲୁଗାପଟା କିଛି ପିନ୍ଧିବାନି। ଯୋଉ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୈନ ମାନେ ସବୁ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଦିଗମ୍ବର ମାନେ ଲଙ୍ଗଳା, ପୁରା ଜୈନ ମାନେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା। ସେଠି ଲଙ୍ଗଳା ହବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା? ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର, ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଟା କିଭଳି ଖାଇବା ଉଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକ ବ୍ୟବାୟ ମିଶ ମଦ୍ୟ ସେବା ନିତ୍ୟା ହି ଯନ୍ତ୍ର ନହି ତତ୍ର ଚୋଦନା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ତେଷୁ ବିବାହ ଯଜ୍ଞା ସୁରାଗ୍ରହେ ରାସୁ ନିବୃତ୍ତି ହୃଷ୍ଟା। ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମର ଅଛି, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଆଉ ମୈଥୁନ, ସେ ଚାରିଟା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା, ଏବଂ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିଲେ ହିଁ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ନା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା। ସେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଳି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଯଦି ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିବା, ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏ ଚାନ୍ସ କୁ କେମିତି ହାତ ଛଡା ନ କରିବା। ଇଏ ଗୋଲ୍ଡେନ ଚାନ୍ସ, ଯୋଉଟା ମଣିଷ ଜୀବନ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା କେମିତି ନା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା। ଆହାର, ଖାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଯତ୍ କରୋସି ଯଦ୍ ଅଶ୍ନାସି ଯଦ୍ ଜିହ୍ୱସି ଦଦାସି ଯତ୍ ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ଵ ମଦର୍ପଣମ୍। ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ତାହାକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ କଟକରେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଶହୀଦ ଭବନ ଅଛି ନା କଟକରେ, ଶହୀଦ ଭବନ ଅଛି। ଶହୀଦ ଭବନରେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକ ହଉଥିଲା ଆଲୋଚନା, ଯୋଉଥିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଥିଲା। ଗୁରୁଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କଣ ଶରୀର ପୁଷ୍ଟି ସାଧିତ ହବ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ, ଏସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟଟା ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ହବନି। ମାରୁଆଡି ମାନେ କଣ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତା ବୋଲି କଣ ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସେମାନେ?
ସେମାନେ ଚାଉଳରେ ଗୁଡ଼ି ମିଶଉଛନ୍ତି, ଅଟାରେ ଗୁଡ଼ି ମିଶଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ କେମିତି ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହବ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଉତ୍ତମ ଲୋକ? ସେମାନେ ତ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ନିରାମିଷ ହେଲେ ହବ ନା, ଖାଦ୍ୟଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି? ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଂଭାବ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅଛି, ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା, ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବା, ଆମେ ନିରାହାର, ଆମେ ଫଳାହାରୀ, ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଧାରଣାଟାକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଯାହା ଖାଇବା ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଜଣେ ଫଳାହାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଖାଲି କେବଳ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, ଫଳ ଜଳ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତି, ପୟପାନକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି, ଜଳପାନ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ, ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି। ବାଜିଲା କିଏ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଭକ୍ତ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ପୟପାନ କରି, ମୁଁ କେବଳ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଳପାନ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଉନି। ତୁମେ ମାନେ ତ ସବୁ ଭାତ ଚାଉଳ ଖାଉଛ, ରୁଟି ଖାଉଛ, ତରକାରୀ ଖାଉଛ, ସବୁ ଖାଉଛ, ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି ସେ ଖୁସି ହେବେ। ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ମନା କରୁଛ? କହିଲେ ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଯେତେ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଘର କୋଣରେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର କୋଣରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ଜାଣିନେଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଏ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଭକ୍ତ କିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାର କର, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। ନ ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଭାବ ଆସୁନି ଆଉ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। ହଁ, ପୟପାନ କରିଲେ କି ମରେ ହଏ ଭକ୍ତି। ଖାଲି କେବଳ ପୟପାନ କଲେ, କ୍ଷୀର ପାନ କଲେ, ଜଳପାନ କଲେ ମତେ କଣ ସେ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ? ମତେ କଣ ସେ ଲାଭ କରିପାରିବ? ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାନର ଗୋପେ କି ତପ କରିଲେ? ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ବାନର ମାନଙ୍କର କଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ସେମାନେ ମତେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇଲେ? ଆଉ ଇଏ କେବଳ ପୟପାନ କରିକି ମତେ ପାଇଯିବ? ଭକ୍ତ ନ ହେଇକି ସେ ମତେ ପାଇଯିବ? ହଁ, ନମେ ଭକ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ମଦ ଭକ୍ତ ସୋପଚ ପ୍ରିୟ ତସ୍ମେ ଦେୟମ୍ ତତଗ୍ରାଜ୍ୟ ସଚ ପୂଜ୍ୟମ୍ ଯଥାୟହମ୍। ଖାଲି ଚାରି ବେଦରେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇ ସେ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନେବି, କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିନେବି, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚଣ୍ଡାଳ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛି, ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ତାକୁ ଦିଅ। ତସ୍ମେ ଦେୟ ତତ ଗ୍ରାଜ୍ୟ, ତୁମେ ତାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ତାକୁ ଦଉଛି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ମତେ ଯାହା ଦଉଛି ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତସ୍ମେ ଦେୟମ୍ ତतो ଗ୍ରାଜ୍ୟମ୍ ସଚ ପୂଜ୍ୟମ୍ ଯଥା ଇୟମ୍। ମୁଁ ଯେମିତି ପୂଜା ପାଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ମତେ ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କର। ଏଇ ଭୁଲ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଏଠି ଆଣୁଛ, ଏଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ମୋଡ। ଏତିକି ମାନେ ସାଧାରଣ, ଏଠି ବସିଲା ମାନେ ମୋବାଇଲ କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବ। ଭାଗବତ କ୍ଲାସରେ ବସିଲା ମାନେ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ କି ସବୁ ଅନ୍ କରୁଛ? ଏଠି ବସନି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୟପାନକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ବିଦା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କାଲି ଖାଦ୍ୟଟା ନିରାମିଷ ହେଲେ ହବନି, ଖାଦ୍ୟଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୈଥୁନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବିବାହ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତୁମର ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହୁଛି, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା। ଆମକୁ ବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିବାହ କର, ବିବାହ କରିକି ବୈଦିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କର, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତାହା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କର। ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସେଇଭଳି ଖାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମଦ୍ୟପାନ, ଧୂମ୍ରପାନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଢକ ଢକ ପିଇବା କଥା କୁହାହେଇନି। ମଦ୍ୟପାନ କହିଲା ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କର, ସୌତ୍ରାମଣୀ ନାମକ ଏକ ଯଜ୍ଞ କର, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସୁରାକୁ ଆହୁତି ଦିଅ।
ଯେମିତି ଘିଅକୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ସୁରାକୁ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯାହା ବଳକା ରହିବ ତାହା ଖାଲି ଶୁଙ୍ଘିବ, ପିଇବା ପାଇଁ ଢକଢକ ପିଇବା କଥା କୁହାହେଇନି, ଆଘ୍ରାଣ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସୁରାଗ୍ରହେ ରାସୁ ନିବୃତ୍ତି ରିଷ୍ଟା, ସୁରାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଢକଢକ କରି ପିଇବା କଥା କୁହାହେଇନି। ଏଠି ତ ଠିପି ଖୋଲା ଦୋକାନ, ଠିପି ବନ୍ଦ ଦୋକାନ, ସରକାର ତ ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିରେ ମିଳୁଛି ସବୁ। ଏଇ କଣ ବାଜିଲାଣି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିବା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଭୌତିକ କ୍ରିୟାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଭୌତିକ କ୍ରିୟାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିବ, ଯୋଉଟା କି ଋଷଭ ଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାୟଂ ଦେହଂ ଦେହ ଭାଜାଂ ନୃଲୋକେ କଷ୍ଟାନ କାମାନ ହର୍ତାଂ ବିଡି ଭୁଜାଂ ଯେ ତପୋ ଦିବ୍ୟಂ ପୁତ୍ର କା ଜେନ ଶୁଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମ ସୌଖ୍ୟଂ ତୁ ଅନନ୍ତମ। ହେ ପୁତ୍ର ମାନେ, 100ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର, ସେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛ, ଏ ମଣିଷ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଏ ଶରୀର କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କରୁଛି, ତା ଶରୀର କେତେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହେଇଛି, ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ତା ଶରୀରଟି କରିଛି। କଣ ଖାଉଛି, ତାର ଖାଦ୍ୟଟା କଣ? ପଡିଆରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଡିଛି। ଆଉ ତ ପଡିଆରେ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପାଇଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଘୁଷୁରୀକି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ତା ଶରୀର ଡୋଲ ଡାଲ ହେଇକି ଅଛି। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ସେ। ତେଣୁ ତା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ଆମର ଜୀବନଟା ମିଳିଛି? ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରେ କଣ, ଖାଦ୍ୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେମନ୍ତ ମିଳେ। ଖାଦ୍ୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛିବା କଥା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଅ। ତାହେଲେ ବିଷ୍ଠା ଖାଉନ, ବିଷ୍ଠା ଖାଅ, ହଁ ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳୁଛି ତ ଖାଇବା ନା। ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେମିତି ନିଦ୍ରା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବିବାହ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବିବାହ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ସେଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାର ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ବିବାହ, ଗର୍ଭାଧାନ, ପୁଂସବନ, ସେମନ୍ତକରଣ, ତାପରେ ଚୂଡାକରଣ, ନାମକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସଂସ୍କାର ଦ୍ଵାରା ପିଲାଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ପିଲାଟି ପେଟରେ ରହିବା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିବାହ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସବୁ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। କେତେ ଜଣ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? କରିନାହାନ୍ତି। 3 ମାସରେ ଗୋଟେ ନାମକରଣ କି ଚୂଡାକରଣ ସଂସ୍କାର ହୁଏ। ଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ସେଟା ହଉଛି, କରୁଛନ୍ତି। କଣ କଣ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ କରିନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏଇଠି ନା ନା ସେ କଥା ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ ଧାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଆମେ ଅଛେ ନା, ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଆମେ କରିବା କଥା। ସେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଧାରାରେ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରିବେ, ପଳେଇବ ଦୌଡ଼ିକି, ମାମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ସେ ହଉନି କି ସେଇଆ? କିନ୍ତୁ ସେଟା ନୁହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କାର। ହଁ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର, ଯଜ୍ଞ କରିବା କଥା। ଚୂଡାକରଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହବ, ନାମକରଣ ହବ, ନାମକରଣ ଗୁରୁ ନାମକରଣ, ନାମ ଯେବେ ଗୁରୁ ଆସିକି ନାମ ଦେବେ, ସେମିତି କଣ କରାହେଇଛି? ଗୁରୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର? ସେ ନୁହଁ, ସେ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ସଂସ୍କାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର, ଗର୍ଭାଧାନ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସଂସ୍କାରଟା କରିବେ, ତାର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସେଦିନ ଲକ୍ଷେ ମାଳା ଜପ କରିବେ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ହେବେ, ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସଂସ୍କାର କରୁନୁ। ସେ ସଂସ୍କାର କଲେ ହିଁ ପିଲାଟା, ଯୋଉ ପିଲା ସଂସ୍କାର ହେଇଛି, ଯୋଉ ପିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହବ। ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ମାନେ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ କଥା ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ କାହିଁକି ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ? ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କୁ ତ କହିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ତୁମେ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। କହିଲେ ନା, ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କେତେ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର ନା, ତୁମେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ପ୍ରଚେତା ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ, ଦକ୍ଷ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରଜା
ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଦକ୍ଷ ଏକ ସମୟରେ 10,000 ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ 10,000 ପୁତ୍ର ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ସଂସାର ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶିବ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲେ। ସେଇଭଳି ତାପରେ ପୁଣି 1,000 ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ 1,000 ପୁତ୍ର ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ, ସେ ନାରଦ କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯାଅ। ସେମାନେ ବି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲେ। 11,000 ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରିଦେଲେ। କେହି ବିବାହ କଲେ ନା। ସେଠୁ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ରହିକି ସିନା ମୋ ପିଲାକୁ ଇଏ କରୁଛ, ତୁମେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଦଣ୍ଡଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଅଭିଶାପଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କରିଦେବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ସେଇଭଳି ମତେ ମୋର ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁବକ ମାନେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁବକଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନରୁ 2 ଦିନ ଅଧିକା ରହିପାରୁନି। ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳି, ପ୍ରଭୁପାଦ ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି। ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ପିତାମାନେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କହିବାର ଦଣ୍ଡ, ସେ ଅଭିଶାପଟା ମୋ ପାଇଁ ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଶେଷ କରି ମାନବ ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद, अनंत कोटि वैष्णव वृंद, हिताय गौर प्रमानंद।